जेते सबु विचारकर्ता मान को ईश्वर उत्थापन कले इस्राएल लोक मान को शत्रु मान को हस्तरु रक्षा करिवार निमंते, किंतु से माने गोटे विषय करि पारले नाही जे इस्राएल लोक मान को सेमानकर पापर कार्यरु फेरी आनी पारले नाही। सेथि पई ए पुस्तक रे गोटे कथा बार बार लिखा जाए जे से समय रे इस्राएल मध्य कौन सी राजा नथिला, जहा दृष्टि रे जहा भल देखा गला से ताहा ही कला, अर्थात से माने स्वेच्छाचारी भाव रे जीवन काटिले। आज आपण की प्रकार जीवन काटु अछंती? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। एही कार्यक्रम नियमित देखिबा द्वारा ईश्वर वाक्य अध्ययन रे आपण संपृक्त हो पारुछंती एवं प्रभु वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेथि पई आम माने प्रभु को धन्यवाद देउ, आपण निकट रे मध्य कृतज्ञ हेउछु। एही कार्यक्रम विषय रे अन्य मान को सूचना देबा पई भूलिबे नाही। आपणकर किसी सुचिंतित मतामत अच्छी आम मान को देबा पई चाहंती ताले स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आमको कॉल करंतु। आपणकर मतामत अपेक्षा रे आम माने अछु। जदि किसी प्रार्थनार अनुरोध थाए ताहा मध्य आपण जणै पारंती, तेबे आपणक पई आम माने निश्चय प्रार्थना करिवो। आम माने दिन मानकरे एक विशेष पुस्तक उपरे अध्ययन जारी रखिछु। से पुस्तकर नाम होची विचारकर्ता मानक विवरण पुस्तक। सामसोन को मृत्यु परे इस्राएल लोक मान को उद्धार करने निमंते आउ कौनसी विचारकर्ता उत्पन्न होई नथिले। आमे 17 अध्याय रु 21 अध्याय मध्यरे इस्राएलिय मानकर परिस्थिति किपरि थिला ताहा देखिबाकू पारुछु। जेते सब विचारकर्ता मान को ईश्वर उठाई थिले से माने इस्राएलिय मान को शत्रु हस्तरु रक्षा कले, किंतु इस्राएलिय लोक मान को से मानकर पाप और देव पूजारू संपूर्ण परिवर्तन करि पारि नथिले। एही अंशरे बारंबार गोटे कथा लिखा जाइथिबा देखो। ताहा हला से समय रे इस्राएल मध्यरे कौनसी राजा नथिला, जहा दृष्टि रे जहा भल लागिला से ताहा ही कला। से माने समस्ते निज इच्छा अनुसारे जीवन काटिले। आत्मिक जीवन रे सेमानकर अधोपतन हेइथिबा आम माने देखिबाकू पारुछु। 17 अध्याय रे मिखांक विषय रे लिखा अछि। से जणे धनी व्यक्ति थिले। से आपणा मातांक ठारू रौप्य मुद्रा नेले और ताहाकू नेई ताहाकू ईश्वरंक निमंते व्यवहार करिवा निमंते कहउछंती, किंतु से ताकू नेई गोटे प्रतिमूर्ति तैयारी करुछंती। जणे लेवीय लोकंकू बर्तन दे याजक भावरे ताहांकू नियुक्त करुछंती। किंतु परे आमे देखु जे दान संतान गण आसी तांकर खोदित प्रतिमा और याजकंकू नेई गले सेमानकर उपासना करिवार निमंते। से माने सत्य ईश्वरंकर नाम रे प्रतिमा सबुर पूजा करने को लगिले। सत्य परिवर्ते मिथ्यार उपासक हेले। आज यही विषय आहरी अधिक आलोचना करिबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तु ही काली अछि फेरी बार पाई आसे निजा जीवन तो केबे सत होई
ସେଇ କାଲି ଆସିବ ଯେ ଆଜି ରୂପ ନେଇ ସମୟ ତ ସରିଯିବ ପାପ ଭାର ବହି ଫେରିଆରେ ପାପିଏ ଭବେ କ୍ରୁଶ ଦିଏ ଡାକ নীরবে ফেরিয়ারে পাপিয়ে ভবে ক্রুশ দিয়ে ডাক নীরবে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে সৌরভ কিছু তোর নাহি পাপ ভার যদি তোর অপসরি নাহি লেখি দেই জীবনরে ত্রাণর গীতিকা সাজিবাকু তো প্রাণরে ফুলর পরিকা ডাকুছন্তি প্রভু এ ভবে তোতে সেই ডাক কি শুভে ডাকুছন্তি প্রভু এ ভবে তোতে সেই ডাক কি শুভে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে এই জীবনর মিছ মায়া ভরা এই জীবনর মিছ মায়া ভরা ক্ষণিক সপন তু ভুলিবু কেবে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে দেখ আজি বিশু বুঝি তু ফেরিবু কেবে ফেরিবু কেবে ফেরিবু কেবে ফেরিবু কেবে। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକର 17 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 21 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଓ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶେଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଓ ସେ ଯଦିଓ କେତେକାଂଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବା ରାଜା ନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ସେ ତାହା କଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହା କଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଓ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ତାହା ଦେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାରିବାରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକର 17 ପର୍ବଠାରୁ 21 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ରାଜା ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ସେ ତାହା କଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 17-18 ପର୍ବରେ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପତିତ ହେଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ମିଖା ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଆପଣା ମାତାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଯେଉଁ 1100 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ନିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ସାପ ଦେଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଅଛ, ଦେଖ ସେହି ରୂପା ମୋର କତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ନେଇଅଛି। ତହିଁରେ ତାହାର ମାତା କହିଲା, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହେଉ। ଏଥିରେ ସେ ସେହି 1100 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଆପଣା ମାତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତାହାର ମାତା କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଖୋଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଢଳା ପ୍ରତିମା ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ଏହି ରୂପା ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି। ଏଣୁ ଏବେ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ସେ ଆପଣା ମାତାକୁ ସେହି ରୂପା ଫେରାଇ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ମାତା 200 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ସୁନାରିକି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଢଳା ପ୍ରତିମା ବନାଇଲା ଓ ତାହା ମିଖାର ଗୃହରେ ରହିଲା। ପୁଣି ଏହି ମିଖାର ଏକ ଦେବାଳୟ ଥିଲା ଓ ସେ ଏକ ଏଫୋଦ ଓ କେତେକ ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତେ ସେ ଯାଜକ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲା ଓ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ସେ ତାହା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଳକ ବିହୀନ ମେଷମାନେ ଯେପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଯେପରି ହେବା କଥା, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମିଖା ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବଂଶଧର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଓ ତାହାର ପରିବାର ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଯଦିଓ ତାହାର ମାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ନୁଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହାଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେହି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମିଖାଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେବୀୟକୁ ତାହାର ଗୃହରେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରଖିଲା, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ମଣିଷର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେହି ଲେବୀୟ କେବଳ ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ମିଖାର ଗୃହରେ ଯାଜକ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କାରଣ ମିଖା ତାହାକୁ ବାର୍ଷିକ 10 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ 1 ସାଜ ପୁରା ପୋଷାକ ଓ ତାହାର ପଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେବୀୟ ହିସାବରେ ସେ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ଆସି ମିଖାର ଗୃହରେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି ଶୟତାନର ସେବା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ପନ୍ଥା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ, ଆଉ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହି ଜଗତର ଜାଗତିକ ସୁଖ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଖା ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ ଏହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁପରି ସ୍ତରରେ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମିଖାର ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ନା ସେହି ଲେବୀୟ ପରି ହୋଇ ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଖାର ସ୍ତରରେ ବା ଲେବୀୟ ଯୁବାର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ଫେରିଆସି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ 17 ପର୍ବଟି ଆଲୋଚନା କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 18 ପର୍ବଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି 18 ପର୍ବରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ବସତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବସତିର ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଆସି ଏହି ମିଖାର ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଏହି ମିଖାର ଗୃହରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓ ମୋସାର ନାତି ଜୋନାଥନ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଦାନବଂଶର ଯାଜକ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମର ମୃତ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସେପରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେଉଛି ପାପ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ଓ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କର। ତେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ନା ବାସ୍ତବ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 19 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ କିପରି ନୈତିକତା ହରାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ 19 ପର୍ବଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଘଟଣାଟି ଏ ପ୍ରକାର, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶର ଜଣେ ଲେବୀୟ ଲୋକ ବୈଥଲେହମ ଜିହୁଦାରୁ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପୁଣି ତାହାର ଉପପତ୍ନୀ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶ୍ୟାଚାର କରି ତାହା ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବୈଥଲେହମ ଜିହୁଦାରେ ଆପଣା ପିତୃଗୃହରେ 4 ମାସ କାଳ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉପପତି ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର ଗୃହରୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗିବିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। କାରଣ ସେହି ଗିବିଆରେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶଧର ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଗିବିଆରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଲୋକର ଗୃହରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତହିଁର ଖବର ପାଇ ସେହି ଲୋକର ଗୃହକୁ ଘେରି ସେହି ଉପପତିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାହା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ତାହାକୁ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ତାହାର ଗୃହକୁ ଆଣି ଖଣ୍ଡେ ଛୁରୀ ନେଇ ଆପଣା ଉପପତ୍ନୀର ଅସ୍ଥିର ଖଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ
12 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କର୍ମ କେବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ତାହା କଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହେଲା। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି କିପରି ଅଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ? ଆଜି କ'ଣ ଏହି ଜଗତ ସେହି ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନାହିଁ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଅନେକ ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି। ଝିଅ ବୋଉମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମଣିଷ ନିଜର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରୁଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ 7ମ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଅନେକ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଜନିତ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହୁ। ତାହା ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ 20 ଓ 21 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲା। ତେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ? କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଶୟତାନର ଶିକାର ହେଲେ। ଆଉ ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶାସକ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପତନ ଘଟିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହିପରି ନେତାବିହୀନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ଆମଙ୍କର ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମର ନେତା ରୂପେ, ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରିଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିପଥରେ ଗମନ କରି ଶୟତାନର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ଓ ଶେଷରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ସେ ବିନାଶ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ
ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରୁ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତା ନହେଲେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ଆଲୋକର ପଥରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ପାପରେ ପତିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆସୁ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦେଖାଗଲା ତାହା ସେମାନେ କଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଲେ, ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମେଳି ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ କରିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ଆମମାନେ ଭୁଲ କରୁଥାଉ, ମାତ୍ର ଭାବି ନେଇଥାଉ ଯେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ହିଁ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ଉପୁଜିଲା ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଲେ। କେହି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଅବା ସେମାନେ କରିଥିବା ପାପମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ମନ ଫେରେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଯେ କେହି ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼େ, ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ବା ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କହିଛ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମ୍ଭକୁ ଲୋଡ଼େ, ସେ ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛା ବାଟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକି ପାପର ବାଟରେ ନ ଯାଉ, ବରଂ ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସି ତୁମ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କଲେ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଚୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁପଥରୁ ଫେରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର କଥା ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ଈଶ୍ୱର ଭୋଇ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।